warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. لم يهتدم قلب طه مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. إنه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. في قلبه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه في عالمه. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذا فاطم. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. تقريباه قد عدتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بما ختتني. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. هذه الخصائص فهبها تكون آمنا من شر نار وسراك ومن محن. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أربع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين والعلماء العاملين ثم إلى الله آبائنا أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سمى بشيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد سقاف شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن سقاف شيخنا ورب أرواحنا في حليل يرد بهم الخير ورسولهم وفروعهم ودر الحقوق عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أخرجه البخاري
لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله على من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال, dari Sayyidina Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi yang seringkali menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur, dan beliau di antara sahabat Nabi yang mengurusi siwaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengurusi sandalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengurusi tongkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hampir semua sahabat-sahabat Nabi mengambil bagian berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi masing-masing kebisaannya. Sayyidina Abu Bakar dengan hartanya, Sayyidina Abdurrahman bin Auf dengan hartanya, Sayyidina Anas bin Malik dengan tenaganya, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dengan tenaganya. Jadi masing-masing sahabat itu mereka belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pun mereka berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang diambil contoh oleh para ulama-ulama kita. Dalam kitab ada sebutkan di sana bahwasanya tidak terhenti seorang murid kepada gurunya dengan hanya belajar menimba ilmu dari gurunya, tetapi diiringi dengan berkhidmat kepada gurunya. Jadi tak bisa. Keberkahan itu bukan pada belajar, di antaranya dengan berkhidmat kepada seorang guru. Ini kalau orang dulu kan suka nimbain kalau guru, kalau dulu begitu kan. Dulu masih zaman nimba, masih zaman hompak tuh dulu. Kita nimbain kolom guru, kemudian kita topain kolom guru sampai penuh. Nggak ada keluh kesah, nggak ada gundah gulana, nggak ada membicarakan kok begini, nggak ada. Saya mengalami ada salah seorang guru, seorang kiai Jakarta, saya nggak sebut namanya. Dia punya murid banyak. Di antara muridnya itu ada yang setiap kali datang itu bukan ngaji kepada ini kiai, tapi disuruh milikin ini kiai. Pas datang, aku udah siap-siap bawa kitab. Berarti kan pengen apa itu? Udah pengen ngaji. Sampai di rumah ini kiai, kemudian ini kiai selalu menyuruh ini muridnya, tolong pijiti saya. Dipijiti. Ini murid hatinya berdumel. Hatinya yang berdumel tadi akhirnya berucap kepada temannya yang sama-sama mengaji kepada ini kiai. Berucap sampai ucapannya, orang aneh pengen ngaji ke rumah kiai disuruh apa? Suruh pijit. Hal ini sampai kepada telinga itu kiai. Apa kata ini kiai? Kata ini kiai, belis tuh anak. Apa kalimatnya? Belis tuh anak. Artinya hal-hal yang kurang baik akhirnya keluar dari lisan seorang guru menjadi sumpah, menjadi doa yang benar. Pada akhirnya sampai gurunya meninggal, ini muridnya yang tadi mengaji, dia berucap dengan kalimat tadi, sampai terdengar ke lisan ke telinga gurunya dengan kalimat tadi, tidak ada satu murid pun yang mengaji kepadanya. Allah angkat apa itu? Keberkahan dari ilmu dari sang guru. Hanya kita wajib dari sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian mereka, di samping mereka mengaji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara mereka bahkan mereka semua para sahabatnya Rasulullah mengambil bagian untuk berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apaan aja? Ada dulu di mana guru, gulungin karpet, kebutin karpet, pelin rumah guru dari itu seperti itu. Jadi kita nggak pernah dulu mau terhadap hal yang diperintah oleh guru. Waktunya kita ngaji. Nanti kalau dengar dari kisah muallim dulu, Guru Marzuki Cipinang Muara itu muridnya kalau ngaji macam-macam modelnya. Jadi bukan dulu kayak kita begini.
Guru Marzuki pakai kuda, soalnya saya tahu ngaji, saya pernah ngaji dengan cucu daripada Guru Marzuki, cucu murid daripada Guru Marzuki Cipinang Muara. Kata beliau, Guru Jawa namanya di Bekasi. Kata beliau di Kalimalang tempatnya rumah beliau. Kata beliau, dulu ngaji dengan Guru Marzuki, murid gak ada bentuk begini. Bagaimana? Guru Marzuki naik kuda, kita dari belakang ikutin. Baca kita, ada nggak begitu tuh? Coba, ada pakai mobil, di jalan kaki kita. Saya yang jawab luar biasa. Satu murid dari Guru Marzuki diantaranya itu setiap kali pengen ngaji seperti biasa. Tapi kebanyakan Guru Marzuki nyuruh dia untuk ngisiin, nimbain kolam Guru Marzuki sampai penuh. Terus selama 8 tahun, pasti yang Guru Marzuki itu seluruh dia pasti udah, gak lagi udah. Kata Guru Marzuki, tolong tuh timbain, saya punya tolong penuhin, pasti ini muridnya. Selesai 8 tahun belajar kepada Guru Marzuki, kata Guru Marzuki, lo pulang ke kampung lo, nanti lo ngajar ke kampung lo. Dia mulai bingung, ngajar apaan? Orang 8 tahun coba apa? Belajar timba, ketimbang belajar kita dengan Guru Marzuki. Tapi tetap belajar dengan Guru Marzuki tidak seintens, tidak semaksimal murid-murid yang lainnya. Pas dia sampai di kampungnya, apa yang Allah berikan kepadanya? Sedikit belajar, tapi tetap keberkahan yang banyak dari seorang guru dan doa dari seorang guru. Pas dia sampai di kampungnya, dibuka kitab apapun yang dia buka dan dia baca, pasti dia paham. Subhanallah, di kitab-kitab semua yang dia buka, yang dia ajarkan, dia paham, dia mengerti, dia bisa bacanya. Subhanallah, luar biasa. Ya Khalil Bangkalan, Madura, itu punya murid namanya Ki Haji Abdul Wahab Hasbullah, Jawa Timur, Jawa Timur, ulama Jawa Timur. Satu ketika beliau ngaji, setiap ngaji dengan Ki Khalil Bangkalan, Mbah Khalil Bangkalan, selalu datang ke rumah Ki Khalil Bangkalan, dimasukin ke dalam apa? Dalam tongkat ayam gede. Tongkat ayam tahu kan nanti? Kandang ayam yang gede itu dipakein kain. Kalau ada tamu datang ke rumah Mbah Khalil, nanya sama Mbah Khalil, ini siapa? Jawab. Jawab kan? Ini siapa? Jawab. Ini boleh di tempat lagi kuliah dan guru dia. Masuk tongkat ini nggak belajar. Jawab. Siapa Mbah Khalil ini? Jawab. Diulang-ulang kali-kali bertahun-tahun. Benar, setelah Mbah Khalil meninggal dunia, oleh beliau Mbah Khalil meninggal dunia, maka Jawa Timur diantaranya mulutnya Mbah Khalil, yakni Ki Haji Abdul Wahab Hasbullah. Luar biasa. Nah sekarang buat gak begitu sama guru? Gak ada dumbalnya, ada dumbal, dumbal guru, keberkahannya gak ada. Orang dulu sih enggak, tapi kajian orang tua ini, kan orang tua juga, guru juga. Allah galaknya luar biasa. Orang tua ini galaknya luar biasa. Subhanallah. Orang tua itu ngaji galak. Kita disuruh gulung karpet, disuruh bersihin karpet, disuruh bersihin kitab. Orang tua ini didiknya begitu tuh. Orang tua ini pertama kali yang ngaji dari kecil sampai dewasa dengan orang tua ini. Didiknya begitu. Itu anak dengan orang tua itu. Tapi sebagai guru dididik gulung karpet, bersihin karpet, ngepel. Luar biasa. Orang tua ini galaknya luar biasa. Satu waktu ada pernah malam tahajud dibangunin, aneh tutup pintu, aneh kunci, aneh pikir kalau dikunci kan berarti ada aman kan, nggak terbuka ya, aman digedor, nggak kunci itu, ditendang dobrak gitu ya, tendang tuh gitu, habis kita dimaki-maki di jalan malam-malam. Allah didikannya sekarang merasa, ya Allah, alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Orang dulu tuh galak tuh bekasnya sekarang. Anda yakin antum merasa orang tua galak pasti ngerasain di semur air pasti. Nah, sekarang susah sekarang. Jadi medianya, iya main handphone, nggak ada ambegan kalau murid kalau mereka, pergahannya nggak ada.
Jadi luar biasa sahabat Nabi. Dari itu di antara sahabat Nabi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau yang kalau siwak Nabi itu sudah nggak layak pakai, beliau yang langsung ngambil dari kayu Arab, dari pohon Arab, beliau ambil, beliau potong, beliau kasih kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kerjaan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Keberkahan itu apa? Keberkahan bukan banyak duit ente. Keberkahan dari ngajinya ente kepada seorang guru, boleh kiai, boleh habib, boleh ustaz, bukan materi. Bukan ente punya mobil, punya rumah, punya duit miliaran di bank, bukan. Keberkahan itu apa? Thubutul khairi ilahi fi syai'. Ente merasakan adanya peningkatan ibadah setiap hari, setiap bulan, setiap tahun. Alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Ya Allah, tadi Quran gak pernah baca, ngaji dengan tuh guru jadi baca apa? Jadi baca Quran tuh namanya ilmu yang membawa keberkahan. Jadi bukan materi. Kalau dibilang berkah itu materi, berarti orang-orang kafir yang kaya berkah atau kan begitu. Kalau dibilang berkah identik dengan apa tadi? Dengan materi, berarti orang-orang kafir yang kaya berkah banget. Berkah itu bukan demikian. Berkah itu semakin bertambah umur kita, semakin bertambah hari, bertambah minggu, bertambah bulan, bertambah tahun, semakin baik dan semakin meningkat ibadah kita kepada Allah. Yang tadi nggak pernah baca Quran, jadi baca Quran. Yang tadi malas baca Ratibul Atas, Ratibul Haddad, jadi baca. Ada yang katakan apa? Ada apa semua ini? Sangat dibaca kan, maksudnya rutin dibaca jadi hafal. Hafal Ratibul Atas, hafal Ratibul Haddad, baca selawat yang tadinya malas jadi rajin. Itu namanya ente mendapatkan keberkahan dari apa? Dari ilmu seorang guru. Penting itu keberkahan dari seorang guru, itu penting. Kalau ente merasa ngaji bertahun-tahun dengan seorang guru tapi tidak ada peningkatan ibadah ente kepada Allah, berhenti ngaji pada guru. Kenapa demikian? Keberkahan ilmunya nggak ada sama sekali. Tapi kalau kita rasain, ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, ada peningkatan ibadah, ya Allah. Yang tadinya malas Tuhan jadi apa? Jadi rajin Tuhannya. Yang tadinya nggak mau qabliyah ba'diyah, jadi qabliyah ba'diyah dikerjain. Yang tadinya nggak mau qiyamul lail, bangun qiyamul lail, bisa baca Quran di pertengahan malam. Itu namanya ente mendapatkan keberkahan dari ilmu seorang guru. Itu yang mesti diraih kalau belajar. Jadi ini hadis dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata beliau? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna awlan nasi bi yaumal qiyamati." Sesungguhnya orang yang apa maksud kalimat awlan nasi bi ay ahaqquhum bisyafa'ah. Yang pertama, orang yang paling berhak untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, kata ulama. Yang dimaksud dengan kalimat inna qaulan nasi bihi adalah inna ahaqqahum bisyafa'ah. Orang yang paling berhak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita bakal alami itu fase-fasenya itu. Ada kematian masuk di alam apa? Di alam barzakh. Kita mengalami semua ini. Kita bukan ngalamin, itu bakal mati kan? Kita bakal mati kiranya. Ada bakal mati, ada bakal mati. Jadi ada kesombongan di antara kita. Ada bakal mati, ada bakal mati. Ngalamin itu yang disebut dengan alam barzakh. Itu fasenya tuh. Orang kalau sudah selamat di alam barzakh, insya Allah selamat juga di fase-fase berikutnya. Orang seorang agama, seorang muslim, seorang muslimah, kalau sudah selamat di alam barzakh, selamat di fase-fase berikutnya. Kalau di alam barzakh tidak selamat, dapat siksa kubur, dapat adab kubur, ya, dan dipastikan deh. Nanti kesopan lebih apa? Lebih sulit lagi, lebih susah lagi. Makanya kita persiapkan diri kita untuk apa? Itu untuk menghadapi apa tadi? Untuk menghadapi kematian, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam demikian. Alam barzakh. Kemudian nanti Allah bangkitkan, dikumpul di mana? Di padang mahsyar. Padang mahsyar kumpul situ. Itu orang sudah masing-masing sesuai dengan amalnya. Matahari sejengkal doang. Itu orang ada yang keringatannya sampai mata kaki, ada yang sampai betis, ada yang sampai paha,
ada yang sampai dia punya tinggal, ada yang sampai kelelep dengan apa? Ada kalimatnya. Saat itu orang-orang putus asa, udah putus asa, minta tolong kepada semua nabi, semua angkatan, kecuali adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi teriak, ummati, ana laha, umat aku, syafaat aku untuk kalian semua. Dan di antara orang yang berhak mendapatkan syafaat Rasulullah tadi siapa? Orang yang paling banyak lisannya mengucapkan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para ulama mengatakan minimal untuk kita ucapkan kalimat yang paling mudah aja. Apa kalimat yang paling mudah? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berapa kali minimalnya? Di antara para ulama ada yang mengatakan, siapa di antaranya? Al-Imam Abu Talib Al-Makki rahimahullah, apa kata beliau? Yang bagi an la yanqusra salatuhu alaihi anif talati mi'ati. Sesungguhnya siogianya bagi seorang hamba Allah muslim dan muslimah jangan kurang sehari ucapkan selawat sebanyak 300 kali. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Itu minimal sehari berapa tuh? 300 kali. Yang enak sebelum tidur, yang enak udah kelar semua, udah sembahyang Isya, udah ba'diyah Isya, udah witir, sebelum tidur pegang tasbih, bisa kita ucapin selamat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina sampai tidur, sampai pulas. Jangan pegang itu, pegang apa? Gak heran kalau pegang tidur, takutnya mati lagi pegang apa? Enak banget. Handphonenya, baterainya mati, itu orang mati juga. Maka pegang lagi tidur, jangan pegang handphone, kalau bisa pegang apa? Tasbih. Bisa berucap dengan selawat. Ini kan selawat yang paling pendek aja. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu diantaranya orang yang berhak mendapatkan syafaatnya Rasulullah kata ulama tadi adalah orang yang memperbanyak mengucapkan salawat kepada Rasulullah SAW. Tafsir yang kedua, perhatian yang kedua, inna awliyan nasi ini adalah ayyul qurbi min manzilatihi fil jannah. Orang yang nanti di surga tempatnya lebih dekat kepada Rasulullah adalah orang yang di alam dunia banyak mengucapkan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pakai itu minimal. Tadi minimal untuk ucapin kalimat tadi apa? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita bosan-bosan kita kan bakal menuju kepada kematian, kepada alam barzakh. Setiap kali kita waktu bersana, jadi jangan bosan lidah kita. Bosan, jangan. Baca Quran sudah, baca istighfar sudah, ratibul amtar sudah, ratibul haddad sudah. Akhirnya penyakit apa? Salawat sudah, pegang tasbih, baca Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di antara orang yang dipastikan matinya bakal husnul khatimah adalah ini orang lisannya tidak putus-putus memperbanyak mengucapkan salawat kepada Rasulullah SAW. Pastikan itu orang akhir hayatnya akan apa? Akan husnul khatimah. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana atarafna bi annana وآمن الروعات
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله على نعم الله، الحمد لله على بركات الله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا، والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع الشان والدرج، يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع الشان والدرج، يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع الشان والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.